Okay, so till now we discuss about what is the component of different hydraulic or pneumatic circuit. So with the help of those components, we are going to build up a circuit for the specific application. Okay, so before that, as we discussed, the hydraulic circuit is the combination of various elements that are either your hydraulic power pack, then hydraulic control valve, actuator, and accessories. Okay, so basically the hydraulic circuit is defined as a graphical representation of hydraulic component, symbolical graphical representation. Okay, so as we discussed, your hydraulic power pack unit consists of your pump, then your driving motor, different mechanical couplings, then the oil reservoir or oil storage tank. Okay, then strainer. So strainer is the element which circulate the oil within a tank continuously. Okay, then different types of filter, coolers, etc. Then coming to your control valve. So control valve consists of either pressure control, direction control, or flow control. Actuators, either linear actuator or rotary type of actuator. Okay, so with the help of these, and of course the accessories, different types of hoses, piping, then filter, sealing, gasket element. So with the help of these, we make this circuit. Okay, so we have different types of circuit. Uh, Primary simple circuit, then speed control circuit, then counterbalance circuit, some sequential circuit. Okay, so let's start one by one. So here is the first circuit. Okay, so it consists of basically, or we can say that is the actuation of, okay, hydraulic circuit for actuation of single acting cylinder using 3x2 direction control. So डायरेक्शन कंट्रोल कुठला यूज केलेला आहे 3x2 सिंगल ऍक्टिंग सिलेंडर आहे. सिंगल ऍक्टिंग सिलेंडर मध्ये मोस्ट प्रोबॅबली हा तुमचा 3x2 डायरेक्शन कंट्रोल यूज करता. ओके, 3x2 डायरेक्शन कंट्रोल म्हणजे काय, तुमचे 3 पोर्ट आणि 2 पोझिशन. ओके, सो त्यासाठी एक सर्किट डिझाइन केलेलं आहे बघा. सो स्टार्टिंग फ्रॉम tank. Okay, so this is your tank or reservoir. Okay, so all the accessories which are mounted on the reservoir are the strainer, then suction pipe. Okay, then different types of pump, filter, etc. So from this reservoir or tank, here a pump is placed. Okay, here, so here is a symbol of pump. Pump is placed, then which suck or pressurize the oil. Then it is connected to the 3x2 direction control. So this position is normally operating or normally open position. Okay, so 3x2 direction control, your P port is connected to A port. Okay, then A is connected to cylinder end of the actuator. Okay, so when we connect or when we keep on the supply of pump, which continuously transfer the high pressure oil towards the piston end of this single acting cylinder, and it will force this piston towards the right side by compressing the spring. Spring काय will compress होईल. Okay, as soon as we press this press button, okay, we press this press button, your
supply line will connect at this point. Okay, and return line is connected to this tank portion, to this point. Okay, so what happened? The supply line or pressurized line is in closed position, so there is no pressurized oil can flow towards the actuator. So their return line is connected to the tank, so that here is pressure difference is created. So spring stiffness is greater than your pressure of oil. So due to that, your spring will expand by forcing this oil towards the tank. ओके, ते परत टँकला फ्लो होईल. आता ज्यावेळेस सेकंड पोझिशन ऍक्च्युएट असेल, सेकंड पोझिशन ऍक्च्युएट म्हणजे काय, पंप तुमचा ऑन कंडिशन मध्ये, बट हा पोर्ट क्लोज आहे, त्यामुळे पंप ऑइल पुढे सप्लाय करत नाही, बट पंप तर कंटिन्युअसली ऑन आहे. मग त्या केसमध्ये काय होईल, तुमच्या सिस्टीम वरती हे जे काही पाइपिंग ह्या पाईप वरती इथे कनेक्ट असेल तो, ओके, ह्या पाईप वरती प्रेशर क्रिएट होईल आणि देयर इज अ चान्सेस ऑफ बस्टिंग ऑफ पाईप. मग ते बस्टिंग होऊ नये यासाठी मी इथे एक प्रेशर रिलीफ वॉल्व कनेक्ट केला बघा. सो दिस इज प्रेशर रिलीफ वॉल्व. तो कधी ओपन होईल, ज्यावेळेस तुमचं सिस्टीमवरचं प्रेशर हे एक्सेसिव्ह इन्क्रीज होईल, त्यावेळेस ही पायलट लाईन ओपन होईल आणि इट विल कनेक्ट दिस towards the tank, so that the excessive pressure can supply towards the tank. Okay, so this is your operating of single acting cylinder using 3x2 direction control valve. Okay, so first case, P connected to A, and second case, A is connected to tank. Okay, हा A पोर्ट आहे तो इथे टँकला कनेक्ट असेल आणि P क्लोज असेल. Okay, so this is actuation of single acting cylinder using 3x2 direction control valve. Okay, so we can again place the filter element here. Okay, so here is a symbol of filter. Okay, so here is inline filter. You can place it at this position, so it will come pressure line filter, or we can place it at this position, so it become outline filter. Okay, so कुठल्याही पोझिशनला तुम्ही फिल्टर प्लेस करू शकता. सो आधीच्या केसमध्ये आणि ह्या केसमध्ये बघा, इथे फक्त एक ऍक्च्युएटर जे होतं ते लिनियर टाइप मध्ये होतं, linear type actuator. So if you change the actuator linear to rotary type, okay, so here is another circuit. So here is unidirectional motor, not a air motor, unidirectional motor using 3x2 direction control valve. 3x2 direction control valve. Again, same circuit. Okay, same circuit. Pump to 3x2 direction control valve, then supply to the motor, which is युनिडायरेक्शन, एका डायरेक्शन ती रोटेट होणार आहे. मग आउटचं जे काही ऑइल असेल ते ऑइल परत टँकला सप्लाय होईल. ओके, सो व्हेन वी कनेक्ट P point to A point, your motor will move in clockwise direction. ओके, आणि ज्यावेळेस ती डायरेक्शन कंट्रोल पोझिशन चेंज करेल, त्यावेळेस प्रेशर पोर्ट हा क्लोज होईल आणि जेवढं ते ऑइल ऍक्च्युएटर मध्ये असेल ते टँक पर्यंत परत कनेक्ट होईल. अगेन at the same time your pressure relief valve goes on open, so that जे एक्सेसिव्ह प्रेशर असेल ते एक्सेसिव्ह प्रेशर परत टँकला सप्लाय होईल टू अवॉइड डॅमेज. ओके, सो दिस इज युअर
unidirectional ear motor. Then operating of double acting cylinder using 4x2 direction control valve. ओके, हे एक सर्किट एकदा बघून घ्या, आपण नंतर एक्सप्लेन करू, समजतंय का एकदा बघा. Okay, so here again 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल यूज केलेला आहे. ओके, सो 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल म्हणजे काय, तुमच्या दोन्ही डायरेक्शनना फ्लो ऑफ ऑइल होईल. ओके, दोन्ही डायरेक्शनला तुमचं ऑइल जे असेल ते फ्लो होईल, म्हणजे सिलेंडरचा फॉरवर्ड स्ट्रोक पण होईल आणि रिट्रॅक्शन स्ट्रोक पण होईल. ओके, सो फर्स्ट केस अगेन, जो पॉवर पॅक्स युनिट, पॉवर पॅक्स युनिट सर्वांसाठी कॉन्स्टंट असेल, सेमच असेल. त्याच ऍक्सेसरीज त्यावरती माउंट असणार आहे. ओके, सो फर्स्ट केस इथे काय, P इज कनेक्टेड टू ए, P इज कनेक्टेड टू ए, म्हणजेच या केसमध्ये काय होणार आहे, ज्यावेळेस P हा ए ला कनेक्ट असणार आहे त्यावेळेस सप्लाय कॅप एंडला होईल आणि पिस्टनचा फॉरवर्ड स्ट्रोक कम्प्लीट होईल किंवा ऍक्च्युएटरचा फॉरवर्ड स्ट्रोक कम्प्लीट होईल. ऍट द सेम टाइम बी इज कनेक्टेड टू टी, बी पोर्ट जो असेल तो टँकला कनेक्ट केलेला आहे. ओके, बी पोर्ट असेल तो टँकला कनेक्ट केलेला आहे, म्हणजेच काय, जे रॉड एंडचं जे काही ऑइल असेल, रॉड एंडचं जे काही ऑइल असेल ते ऑइल टँकला सप्लाय होईल. ओके, व्हेन वी प्रेस दी पुश बटन ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, त्यावेळेस काय होणार आहे, तुमचा जो काही पी पोर्ट आहे, हा पी पोर्ट हा बी ला कनेक्ट होईल, इथे बघा क्रॉसने दाखवलेला, पी पोर्ट हा बी ला कनेक्ट होईल आणि ऑइल जे असेल ते ऑइल प्रेशराइज ऑइल ते आर एंडला जाईल, म्हणजे पिस्टनचा बॅकवर्ड स्ट्रोक होईल बाय फोर्सिंग दिस कॅप एंड ऑइल टुवर्ड्स दी टँक. अशा पद्धतीने तुमचे दोन्ही स्ट्रोक कंप्लीट होतील, फर्स्टचा फॉरवर्ड, सेकंडचा बॅकवर्ड. येते लक्षात? ओके, so this is actuation of double acting cylinder by using 4x2 direction control valve. 4x2 direction control valve. Then इथे दोन सिंगल ऍक्टिंग सिलेंडर यूज केलेले, दोन सिंगल ऍक्टिंग सिलेंडर यूज केलेले आणि ते मी ऑपरेट करतोय बाय युजिंग 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल. सी, या जागी जर तुम्ही 3x2 डायरेक्शन कंट्रोल यूज केला तर ते वर्क होणार नाही, कारण तिथे 3 पोर्ट आहे. ओके, एक पोर्ट हा क्लोज असेल आणि 3 पोर्ट ओपन असतील, त्यामुळे तो इथे यूज करता येणारच नाही. त्यामुळे कुठला वॉल कुठल्या सर्किट मध्ये यूज करायचा ते पण एक प्रॅक्टिसचा भाग आहे. ओके,
तो एक प्रॅक्टिसचा भाग आहे. सो या केसमध्ये पण पी इज कनेक्टेड टू ए आणि वर ए तो पहिल्या सिलेंडरला कनेक्ट केलेला आहे. ओके, म्हणजेच काय होईल, प्रेशराइज ऑइल जे असेल ते ऑइल पी टू ए पर्यंत सप्लाय होईल आणि पहिल्या सिलेंडरचा फॉरवर्ड स्ट्रोक कम्प्लीट होईल. दुसऱ्या सिलेंडरचा सप्लाय नाहीये त्यामुळे तो रिट्रॅक्शनला असेल. ओके, जेव्हा मी डीसीबीची डायरेक्शन कंट्रोलची सेकंड पोझिशन त्याला कनेक्ट करेल त्यावेळेस पी हा बी ला कनेक्ट होईल. पी हा बी ला कनेक्ट होईल म्हणजे दुसऱ्या सिलेंडरचा फॉरवर्ड स्ट्रोक होईल. आता पी हा बी ला कनेक्ट झाला तर पहिल्या सिलेंडरमध्ये प्रेशराइज ऑइल नसणार आहे. मग हे जे काही स्प्रिंग असेल ते एक्सपांड होईल आणि त्याचा रिट्रॅक्शनचा स्ट्रोक होईल. म्हणजे जर स्ट्रोक जर बघितला तर पहिला सिलेंडर फॉरवर्ड दुसरा रिट्रॅक्शनला असेल आणि ज्यावेळेस दुसरा फॉरवर्डला येईल पहिला कॉम्प्रेशनला असेल. म्हणजे हे दोन्ही अप डाऊन. ओके, या मॅनरने ते कनेक्ट होणार आहे. ओके, एकदा परत सिक्वेन्स बघून घ्या. ओके, अप डाऊन, पहिला सिलेंडर फॉरवर्ड दुसरं रिट्रॅक्शनला असेल आणि सेकंड पोझिशन अचीव्ह केल्यानंतर पहिलं रिट्रॅक्शन दुसरं फॉरवर्डला असेल. ओके, देन नेक्स्ट डबल ऍक्टिंग सिलेंडर using 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल. 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल म्हणजेच काय, 4 पोर्ट आणि 3 पोझिशन. सेकंड जी पोझिशन असेल, सेकंड पोझिशन बघा, विच इज कनेक्टेड टू टँक अगेन. ओके, म्हणजेच ज्यावेळेस तुमचा आता इथे दोन आहे, एक रोटरी ऍक्च्युएटर आणि एक लिनियर ऍक्च्युएटर आहे. पहिल्या लिनियर ऍक्च्युएटर मध्ये जर बघितलं तर आत्ताची जी फिगर दिसते त्या फिगरवरनं तुमचा प्रेशराइज पोर्ट हा टँकला कनेक्ट झालेला आहे. ओके, म्हणजे तुमची देर इज नो मुवमेंट ऑफ ऍक्च्युएटर. ओके, ज्यावेळेस मी पहिली पोझिशन अचीव्ह करेल इथे, ज्यावेळेस ही केस असेल त्यावेळेस ऑइल जे असेल ते ऑइल सी एंडला जाईल आणि पिस्टन तुमचा फॉरवर्ड किंवा ऍक्च्युएटर फॉरवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होईल. ॲट द सेम टाइम ऑइल विल ट्रान्सफर फ्रॉम ए टू बी टू टी आणि टँक. ओके, देन ज्यावेळेस क्रॉस पोझिशन असेल म्हणजे ही सेकंड पोझिशन असेल त्यावेळेस बॅक डायरेक्शनला येईल. पण ज्यावेळेस इंटरमिडिएट पोझिशन आहे त्या केसमध्ये तुमचं रॉड एंडला आणि पिस्टन एंडला जी काय ऑइल असेल ते ऑइल आहे त्या पोझिशनला ट्रॅप असेल. म्हणजेच काय, जर मला एखादा लोड आहे त्या पोझिशनला होल्ड करून ठेवायचा असेल, ओके, त्या केसमध्ये मी या टाईपचं सर्किट यूज करणार आहे. क्लिअर. सिमिलरली रोटरी ऍक्च्युएटर मध्ये ज्यावेळेस फर्स्ट केस कनेक्ट असेल त्यावेळेस जी काय मोटर असेल ही मोटर आता बाय डायरेक्शन आहे, क्लॉकवाईज डायरेक्शनने रोटेट होईल. ज्यावेळेस मी सेकंड केस कनेक्ट करेल त्यावेळेस ते अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने रोटेट होईल. ओके, आणि ज्यावेळेस दोन्ही ब्लॉक पोझिशनला असेल त्यावेळेस ही मोटर ही कुठल्या डायरेक्शनला रोटेट होणार नाही, कारण एका कुठल्या डायरेक्शनला रोटेट झाली तर अपोजिट डायरेक्शनचं ऑइल हे मूव्ह होण्यासाठी चान्स पाहिजे. ओके, क्लिअर.
म्हणजेच ही मोटर आहे त्या पोझिशनला ब्लॉक असेल, ओव्हर रनिंग लोड. ओके, मोटर विल नॉट मूव्ह ड्यू टू ओव्हर रनिंग लोड. दुसऱ्या दोन्ही डायरेक्शनला, एका डायरेक्शनला रोटेट होताना दुसऱ्या डायरेक्शनला ऑइल पाहिजे सप्लाय होण्यासाठी, ते सेकंड केज पोझिशन मध्ये मिळत नाही. त्यामुळे मोटर जी असेल ती ब्लॉक पोझिशनला असेल. क्लिअर? तर हे झालं 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल. यूज कशासाठी केला? तुमचा डबल ऍक्टिंग सिलेंडर साठी किंवा डबल ऍक्टिंग ऍक्च्युएटर साठी. ओके,